शहीदां दे सुरताज श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज, जिन्हां दा पवित्र अवतार दिहाड़ा है। जपियो जिन्हें अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। उन्हां दा नाम लैण दी ही बहुत बड़ी महानता है। कहण कथन तो बाहर दास नमस्कार करदा है, प्रणाम करदा है और लख लख बधाई सारी संगत नूं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी पंजवें पातशाह जिन्हां ने महान किरपा की, बख्शिश की, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज दी देन सिखां नूं अते सारे संसार नूं ये अदुੱਤੀ बख्शिश गुरबाणी दी कीती। सारा संसार कोविड दे दौरान बंद हो गया। दुनिया के समूह धर्मां दे अदारे भी बंद हो गए साध संगत। पर एक बहुत वड्डी किरपा है गुरु नानक साहब जी, गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी दे आरंभ किए हुए पावन अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहब, जिथे श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करवाया, स्वरूप तैयार करवा के उस स्थान तो हमेशा ही अमृतमयी बाणी दियां सारे संसार दे भले दियां आवाज़ां सारे संसार ने सुनिया निरंतर। ये गुरु की एक अलौकिक बख्शिश है। सो वाहिगुरु मेहर करन, दया करन, सानू सारिआं नूं अपने चरनां नाल जोड़न। सच्चे पातशाह जी नितनेम सेवा सिमरन दियां दातां बख्शिश करन। ते आओ हुण कथा सरवण करिए जो आपां पिछले काफ़ी अरसे तो सुनते आ रहे हैं, इतिहासिक कथा। ते साध संगत जी साडे पंथ के प्रसिद्ध इतिहासकार सरदार रतन सिंह जी भंगू, ये उन्होंने का लिखिया हुआ ग्रंथ पंथ प्रकाश, जिसकी आपां कथा अज भी सुननी है। ते अज कथा का संपूर्णता दिवस है। साध संगत इस ग्रंथ ने अज संपूर्ण होना है। ते सत्कारयोग भाई सुखजीत सिंह जी कन्हैया निहंग सिंह साहिब सानू निरंतर कथा सरवण करवा रहे। बहुत सारिया संगतां ने मीडिया राही भी सुनते ने लोग, ते संगतां ने गल साझी की है कि कथा बहुत प्यार नाल भाई साहब ने की है। ते बहुत बड़बोली जानकारी सिख इतिहास की कथा राही प्राप्त हुई है। ते ये पुरातन ग्रंथ साध संगत जिहड़े साडे ग्रंथ प्रमाणिक ने पंथ विच मन्ने जांदे ने, उन्हां ग्रंथां विचों एक सर्वोत्तम ग्रंथ है पंथ प्रकाश। साध संगत जी आओ आपां कथा सरवण करिए, ते जदों कथा दा भोग पिया फिर कुछ एक विचारां होर करांगे। नाले भाई साहब जी नूं आपां सारे सरोप पा देवांगे। गुरु की बख्शिश, गुरु की संगत दी आशीर्वाद। आओ प्यार नाल कथा सरवण करिए। भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी ते सरकार जो साडे ग्रंथी सिंह साहबान ज्ञानी हरभजन सिंह जी जो हमेशा ही प्यार नाल पाठ सरवण करवाउंदे ने, सरवण करिए। सारी संगत दा सेवादारां दा हार्दिक धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी माफी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास हृदय नित त्यावों, हृदय नित त्यावों। श्री गुरु रामदास गुण गावों। श्री अर्जन बिघ्नन के नासक, बिघ्नन के हर गोबिंद शुभ सुमति प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ, ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ, ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲੈ ਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ, ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਪਛਮ ਦਿਸ ਬੁੰਗਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ, ਤੈ ਬਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਹੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲਵਾਰ, ਪਛਮ ਦਿਸ ਬੁੰਗੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ, ਤੈ ਬਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਹੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਸ਼ਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਥਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜ਼ੁਮਲੋ ਜ਼ੁਦੋ ਫਜ਼ਾਲ, ਹਕੀਕਤ ਪਜ਼ੋ ਹਿੰਦ ਆਏ ਹਕ ਜ਼ਮਾਲ, ਮੁਰੀਦਸ਼ ਦੋ ਆਲਮ ਜਿਹ ਬਲਸਦ ਹਜ਼ਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰੀਦਸ਼ ਦੋ ਆਲਮ ਚਿਹ ਬਲਸਦ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਮੂ ਕਰਮ ਹਾਏ ਜ਼ੁਰਾ ਫਜ਼ ਖੁਵਾਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੌਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਹਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪੰਕਜ ਦੈ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਧਾਰੇ। ਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਹਾਜ਼ 200 ਜਾਂ 300 ਜਾਂ 400 ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ 200 ਜਾਂ 300 ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਅਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪੰਕਜ ਦੈ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਧਾਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ 21 ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਨੇ। 11 ਸਵਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਲਿਖੇ। 7 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ 2 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਮਥਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਧਸ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥਰਾ। ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਤ ਕੱਢਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਰੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਧ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਤੱਤੇ, ਤਵੀ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਪਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਠਹਿਰੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਬੀਤੇ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੈਸਾ ਭਰੋਸਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਨਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਮਿਠਾਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ,
ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅਗਾਂਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੱਛਮ ਦਿਸ ਬੁੰਗੇ ਆਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੰਗੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੁੰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜੋ ਬੁੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈ ਬਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਹੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲਵਾਰ। ਉਸ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਤੋ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰਨ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੋ ਕਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੁਨਹਿਉ ਦਾਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਬੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਕਹਾਵਤ ਸੰਧੂ ਨਾਰਲੇ ਕੋਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਮ ਕਠਾਣੀਏ ਉਨਗੜ ਪਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠਾਣੀਏ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਕਠਾਣ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਟਿਗ ਲਾਹੌਰ ਸੋ ਆਕੀ ਸਦਾਇਓ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਗਿਲ ਜੇ ਸਾਥ ਲੜਾਈ ਖਾਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ
ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਨਵੇਕਲਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਹੱਟਾ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਤਗੜਾ, ਤੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਆਗਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੇ ਧਾੜਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਧਾੜਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੜੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 1 ਲੱਖ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕੋਹ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੜ ਜਾ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ, ਨਜੀਬ ਖਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਜੀਬ ਖਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ, ਸੰਧੀ ਕਰਾਓ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ, ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਥਾਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਬਦਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੁਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਨਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, 80,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੀਲਿਆ ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਧੂੜ ਚਟਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੜਵਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਧੂੜ ਚਟਾਈ। ਸੋ ਗਿਓ ਨਿਕਲ ਗੜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਬਦਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ, ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ
ਨਜੀਬ ਖਾਂ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਖੁਦ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਗੜੋ ਪਿੰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਗਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਗੀਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਹੈ ਅੱਜ ਲੋ ਮੁਲਕ ਉਨ ਨਫਰਨ ਪਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਠਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰੀਦੁਆਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਏ ਕਰ ਭੂਪ ਬਹੁ ਠੋਰ ਅਬ ਖਾਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇ ਕਹਿਲਾਏ, 10 ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਨਿਜ ਬੇਟੀ ਦਏ, ਤੇ 10 ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਛ ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਸੰਗ ਕਿਛ ਪਾਰ ਸੁਧਰਿਤੇ। ਕੁਝ ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਹ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁੰਗੇ ਉਨ ਤੀਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ 3 ਬੁੰਗੇ ਸਨ। ਨਿਜ ਮਦ ਰਾਖ ਦੋਏ ਘੋੜ ਚੜਿਆਨ ਦੀਨੇ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਦੇ। ਦੋਰਾ ਬਾਏ ਬਿਹਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਿੰਧੂ ਛਿੰਦਨੀ ਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਬੁੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਏਵੇਂ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾਣੇ ਦਿਓ ਪੁੱਛੋ ਭਾਲੋ ਤਾਲੀਵਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦਾਏ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਰਿਓ ਪੁਰਾਣੋ ਹੋਏ ਬੁੰਗੋ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਾਰ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦੋ ਕੀਏ ਸੁਧਾਰ। ਸੋ ਉਸੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਬਲ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਕੋਈਆਂ ਕੋ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰਤੇ ਜਾਵੀਂ ਪਰ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਵਾਵੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਵੱਡਨ ਨੇ ਆਖੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 100 ਲੱਖ ਦੀਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ। ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈਆਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇਗੋ
ਅਰ ਪੁੰਨ ਸੁਣੇ ਜੋ ਕੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਈਆ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਓ ਇਹ ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਪਿਓ ਤੇ ਮਹੀਂ ਲਿਖ ਦੀਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯੋ ਯਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣ ਮੇ ਲੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਜ ਸਕੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਵੀਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੂਝੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਤਉ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਨ ਜੀਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦਨ ਮੈਂ ਵੋ ਇਉ ਮਿਲ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਬ ਮੈਂ ਜਾਏ ਕੈ ਅੰਬ ਮਲੀਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਜੋ ਰੁਚ ਸੋਇਐ ਪੜੇ ਪੜਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਸਕਲ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਤਾਂ ਮਨੇ ਇੱਛਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਅਦਕ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਪਜੇਗੀ। ਦਾਰਦ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਟਿਗ ਮਨ ਤਨ ਤਨ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਟਹਿਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀ ਗੁਰ ਇਤ ਉਤ ਰੱਖੇ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਕਰਮ ਬਸ ਗ੍ਰਹਿ ਅਸ ਸਸੀ ਬੀਤਤ ਭਏ ਸੁਸਾਲ। ਸੋ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 1800 ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਰੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਿਆ
ਤੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆਏ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਗੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 65 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 18 ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 11 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਖਾਲਸਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾ,
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਝਾ ਉਹ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਥੰਮ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੰਮ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਥੰਮ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਡਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੀ ਧੋ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 40 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਸਤਰ ਰੋਜ਼ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਤ 1892 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਸਰੋਤੇ ਨਿਤ ਰਹੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣਾਏਗਾ, ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੋਹਤਰੋ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨਾਮ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਦਾਸਰ ਢਿਗ ਜਿਸੇ ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਗਿਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਜੂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਸੀ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀਏ
ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵੇਕਲੇ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟ 5 ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਰਾਏ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜਿਓ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੌਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਹੇ ਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ, ਹੇ ਸੰਤ ਕੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ,
ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨੋ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ